When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of man in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. Brother will read in Telugu. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 13వ వచనం వరకు. ఈ హేతువు చేత అన్ని జనులని మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఖైదీనైన పౌలును నేను ప్రార్థించుచున్నాను. మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన ఏర్పాటును గూర్చి మీరు వినియున్నారు. ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనము వలన నాకు తెలియపరచబడిన దాని సంగతిని గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసితిని. మీరు దానిని చదివిన ఎడల దానిని బట్టి ఆ క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నాకు కలిగిన జ్ఞానము గ్రహించుకొనగలరు. ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలముగా దేవుని పరిశుద్ధుల అపోస్తలులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి ఉన్నట్లుగా పూర్వకాలముల యందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు. ఈ మర్మమేదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను, ఒక శరీరమందులి సాటి అవయవములను వాగ్దానములో పాలువారులనై ఉన్నారన్నదియే. దేవుడు కార్యకార్య తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతిని. దేవుడు మన ప్రభువైన అయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవాలని ఉద్దేశించి శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్ని జనులు ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని యందు పూర్వకాలము నుండి మరుగైన ఆ మర్మమును కూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేటపరచుటకును పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను. ఆయన విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయనను బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నవి. కాబట్టి మీ నిమిత్తమై నాకు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకొనుచున్నాను. ఇవి మీకు మహిమకరములై ఉన్నవి. May God bless this portion for our meditation. Let us look unto the Lord for his help. చదవబడిన ఈ లేఖన భాగములను మన యొక్క ధ్యానము నిమిత్తమై దేవుడు మనకు ఆశీర్వదించును గాక. ప్రార్థనలో ఆయన వైపు చూస్తాం. Loving Father, gracious Lord, again and again we come to thy presence. We seek thy face. Lord, without thy help, without, Lord, thou speak to us, we cannot receive any blessing. We totally look unto thee. Lord, we seek thy grace. We seek thy strength. Lord, we seek thy help. We commit ourselves into the loving care. Be with me, be with our dear brother also. Lord, that without any problem, without any difficulty, Lord, that we may be able to listen thy word from thy heavenly throne. Draw us very closer to thee. Prepare us for thy coming. We pray in the highly exalted name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Here in first verse, it says like this: for this reason, I, Paul, a prisoner for Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. మొదటి వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతోంది. ఈ హేతువు చేత అన్య జనులని మీ నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు యొక్క ఖైదీనైన పౌలుని నేను ప్రార్థించుచున్నాను.
So now we need to understand here, Paul is literally, he is in the prison now. మనము ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, పౌలు చెరసాలలో ఉన్నాడు. So he wrote this epistle while he was in the prison. పౌలు చెరసాలలో ఉండి ఈ పత్రిక రాసినాడు. Why he was put into the prison? ఎందుకని అతను చెరసాలలో ఉంచబడినాడు? Once Paul went to the temple. ఒక దినమున పౌలు దేవాలయమునికి వెళ్ళినాడు. At that time there was a believer from Ephesus also was with him. ఆ దినమున ఎఫెసులో ఉన్న విశ్వాసి కూడా అక్కడ ఉండినాడు. Ephesus believer is a Gentile man. ఈ ఎఫెసీ విశ్వాసులు అన్యులు. So now the problem came that the people have thought that this Gentile believer also entered into the temple. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న సమస్య ఎట్లా ప్రారంభమైందంటే, ఈ ఎఫెసీలో ఉన్న ఈ అన్యుడు కూడా దేవాలయం ప్రవేశించినాడు. So what the problem is that the Gentiles are not allowed or prohibited to enter into the temple. అక్కడ ఉన్న సమస్య ఏమంటే, అన్యులు దేవాలయంలో ప్రవేశించకూడదు అనే ఒక నియమం ఉండింది. Only they can come to the outer court which is meant for them. వారు కేవలము బయట ఆవరణం వరకే, అంటే వారు నియమింపబడిన ఆవరణం వరకు మాత్రం రావచ్చు అంతే. So but they, even though Paul went alone into the temple, he has not taken the believer of Ephesus to the temple, but they were assuming that Paul have taken this man into the temple. ఇప్పుడు పౌలు ఆ దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళినాడు, కానీ ఈ ఎఫెసు నుంచి వచ్చిన ఆ అన్య జనుని ఆయన లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళలేదు. కానీ అక్కడ జనం అనుకున్నారంటే పౌలు అతన్ని కూడా లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళినాడు అని అనుకున్నారు. So then the people made accusation against the Paul. ఇప్పుడు వారు పౌలు మీద నేరారోపణ చేయడం ప్రారంభించారు. So let us turn to the Acts 21st chapter. ఇప్పుడు అపోస్తలుల కార్యములు 21వ అధ్యాయం మనం చూస్తాం. See, in verse 30 onwards we will read. 30వ వచనం నుండి. Then all the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once the gates were shut. And as they were seeking to kill him, word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and he had done. అపోస్తలుల కార్యం 21వ అధ్యాయం 30వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు. పట్టణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులుగా పరిగెత్తుకుని వచ్చి పౌలును పట్టుకొని దేవాలయములో నుండి అతని వెలుపలికి ఈడ్చిరి. వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. వారతని చంపవలనని యత్నించుచుండగా యెరూషలేమంతయు గలిబిలిగా ఉన్నదను పటాల పై అధికారికి వర్తమానము వచ్చెను. వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెట్టుకొని వారి యొద్దకు పరుగెత్తి వచ్చెను. వారు పై అధికారిని సైనికులను రాను వారిని చూచి పౌలును కొట్టుట మానిది. పై అధికారి దగ్గరకు వచ్చి అతని పట్టుకొని 2 సంకెళ్లతో బంధించమని ఆజ్ఞాపించి ఇతడెవడు ఏమి చేశాను అని అడుగగా. So what we need to understand is this. Paul is being friendly with the Gentile people. పౌలు అన్యుల నుంచి వచ్చిన విశ్వాసులతో సన్నిహితముగా ఉండినాడు. Which was these people were not able to bear. అయితే దీనిని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు దాన్ని భరించలేకపోయినారు. So now he says, for your sake I am in prison. పౌలు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు మీ నిమిత్తమై నేను ఖైదీగా ఉన్నాను. So for the Lord's sake he want to take any suffering or any difficulty in his life. పౌలు దేవుని నామము నిమిత్తమై దేవుని కొరకు ఎటువంటి శ్రమనైనా ఎటువంటి ఇబ్బందినైనా ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. And when Lord Jesus Christ transformed the life of Paul, ఎప్పుడైతే ప్రభువు పౌలు యొక్క జీవితమును మార్పు చెందించినారో,
The Lord said about the Paul that this man will be witness about me before all the people, before the kings. ప్రభు అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఈ వ్యక్తి రాజుల ఎదుట అనేక మంది ఎదుట నాకు సాక్షిగా ఉంటాడు. And he will be suffering for my sake. నా నిమిత్తమై అతడు శ్రమలను అనుభవిస్తాడు. Let us turn to same Acts 9th chapter. అపోస్తలుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము verse 15 and 16. 15-16 వచనములు. But the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. అపోస్తలుల కార్యములు 9వ అధ్యాయం 15-16 వచనములు. అందుకు ప్రభు, నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నా నామం భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలనో నేను తిరిగి చూపుదునని అతనితో చెప్పాను. So here Lord is saying about Paul, his chosen instrument. ప్రభు పౌలు గురించి మాట్లాడుతూ ఇతడు ఎన్నుకబడిన ఒక సాధనమై ఉన్నాడని చెబుతున్నాడు. And also the God's mind about Paul is that he should witness before the Gentiles. పౌలు నిమిత్తమై దేవునికి ఉన్న అభిప్రాయం, ఉద్దేశం, ఈ చిత్తం ఏమంటే ఇతను అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను అతను ఆయనకు సాక్షిగా ఉండాలి. See, God has chosen Paul to be a witness before the Gentiles and kings. పౌలును దేవుడు ఏర్పరచుకున్నట్లు ఉద్దేశం ఏమంటే అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను అతను సాక్షిగా ఉండాలి. And the second thing is that he should suffer for his name's sake. రెండవ విషయం ఏమంటే ఆయన నామము నిమిత్తమై ఇతడు శ్రమలను అనుభవించాలి. So Paul understood the purpose of the Lord in his life. పౌలు తన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశములను అర్థం చేసుకున్నాడు. That's why he was stick on to the purpose of God in all the days of his ministry. గనుకనే తన జీవితకాలం అంతా తన పరిచర్యలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశములకు కట్టుబడి ఉన్నాడు. See, even Galatians 1st chapter also he says same thing. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో కూడా అదే మాట చెబుతున్నాడు. 1st chapter verse 15. 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం. But when he who had set me apart before I was born and who had called me by his grace was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consult with anyone. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15-16 వచనములు. అయినను తల్లి గర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచి తన కృప చేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు నేను అన్యజనులలో తన కుమారుని ప్రకటింపవలనని ఆయనను నా యందు బయలుపరచుటకు అనుగ్రహించినప్పుడు మనుష్య మాత్రులతో నేను సంప్రదింపలేదు. So he knew very well why God had chosen me when I was in the mother's womb. పౌలు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాడు, నేను నా తల్లి గర్భములో ఉండగానే దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనే దాని విషయమై పౌలునకు ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉన్నది. See, the rest of the apostles, their ministry was among the Jews. ఇతర అపోస్తలుల యొక్క పరిచర్య చూస్తే వారందరూ కూడా యూదుల మధ్య పరిచర్య చేసినారు. But whereas Paul was called to minister among the Gentiles. అయితే పౌలైతే అన్యజనుల మధ్య పరిచర్య చేయడానికి పిలువబడినాడు. And God had chosen for that purpose. దేవుడు ఆయనను ఆ ఉద్దేశం కొరకే ఎన్నుకున్నాడు. See, as we have seen in Acts 21st chapter, after the persecutions, after he was imprisoned, but the Lord is asking him, go to the Gentiles and preach the gospel. మనం ముందుగానే చూస్తున్నాం అపోస్తలుల కార్యములు 20వ అధ్యాయంలో అతడు శ్రమ పెట్టబడిన తర్వాత, కొట్టబడిన తర్వాత, హింసింపబడిన తర్వాత ప్రభు ఆయన అడుగుతున్నాడు, నువ్వు వెళ్ళుము అన్యజనులకు ఎదుట నాకు సాక్షి అయ్యుండు అని చెబుతున్నాడు. See, the thing is that the sufferings, difficulties will not stop to do the purpose of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి శ్రమలు గాని ఇబ్బందులు గాని అవి ఏవి కూడా వాటిని ఆటంకపరచలేవు. See, in 22nd chapter verse 11. 22వ అధ్యాయం 11వ వచనం.
Here we see how 21. 21వ అధ్యాయం 22వ అధ్యాయం 21వ వచనం. 22వ అధ్యాయం 21వ వచనం. And he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. అపోస్తలుల కార్యములు 22వ అధ్యాయం 21వ వచనం. అందుకు ఆయన, వెళ్ళుము, నేను దూరముగా అన్ని జనుల యొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పెను. If we see the background, from this place he has to go to the Rome before the emperor. చూడు, మనం గమనించి చూస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి రోములో ఉన్న, అంటే రోము చక్రవర్తిలో దగ్గర రామచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన ప్రయాణం అతనికి ఏర్పడింది. On the way he has to travel various places. ఆ మార్గములో అనేకమైన మార్గముల గుండా, అనేకమైన దారులు గుండా తాను ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది. Lord enable him to meet many Gentiles and to preach the gospel to them. ఆ మార్గ మధ్యములో అనేక మంది అన్యజనులు కలిసి వారికి సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు ఆయనకు సహాయం చేసినాడు. Even during his travel also there was a storms in ship, and we could see that many co-passengers or the captains, they heard the gospel, they understood the God of Paul is the true God. ఆ మార్గ మధ్య ప్రయాణం చేస్తూ వెళుతుండగా మనకు తెలుసు, వాడ ఆ తుఫానులో చిక్కుకొనడం, వాడ బ్రద్దలైపోవడం, తద్వారా అనేక మంది తనతో ఉన్న తోటి ఖైదీలు, ఆ వాడు నడిపిస్తున్న నావికులు సువార్తని విని సువార్తని దేవుడు నమ్మడం మనకు తెలుసు. So when God has called for a particular work in our life, we must continue till the end of our life, in spite of the difficulties, in spite of the oppositions, in spite of needs. So we should not stop, we should continue on. కనుక దేవుడు మనల్ని ఏదైనా ఉద్దేశముతో మనల్ని పిలిచినప్పుడు, ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని తొందరలు వచ్చినా కూడా మన జీవితంలో ఆయన ఉద్దేశం మానకుండా మనం దాన్ని కొనసాగిస్తూనే వెళ్ళాలి. Lord not only has chosen us as instruments, దేవుడు మనలను సాధనములుగా పనిముట్టుగా ఏర్పరచుకోవడం మాత్రమే కాదు గాని, but he has chosen us, he has called us also to suffer for him. తన నామము నిమిత్తమై మనం శ్రమ పడాలని మనం ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. See, if we don't want to suffering, we cannot be an instrument in the hand of God. ఒకవేళ మనకు శ్రమలు వద్దు అనుకుంటే గనక మనము దేవుడి చేతిలో ఆయన పనిముట్టులం కాలేం. See, the Paul understanding these things, he writes like this in Philippians 1st chapter verse 29. దీనంతటిని అర్థం చేసుకున్న పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో ఈ విధంగా అంటున్నాడు. In English in 29, Telugu 30 it will be. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం తెలుగులో 30వ వచనం. క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. So Lord has granted us to preach his gospel, and also Lord has granted or called to suffer for his name also. దేవుడు మనలను తన యొక్క సువార్త ప్రకటించడానికి ఆ కృప మనకు అనుగ్రహించాడు. అదే సమయంలో ఆ పరిచర్యలో శ్రమలు కూడా మనకు ఆయన అనుగ్రహించినాడు. And the Lord Jesus Christ has said that if you want to follow me, take the cross and follow me. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు చెప్పినారు కదా, మీరు నన్ను వెంబడించిన యెడల మీరు మీ సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి. So if we have to take the cross, we have to deny ourselves. మనం సిలువను ఎత్తుకొని వెళ్ళాలి అంటే మనల్ని మనము త్యజించుకోవాలి, ఉపేక్షించుకోవాలి. So when we want to become instrument in the hand of God, we should forget about ourselves. మనము దేవుడి చేతిలో పనిముట్లము కావాలంటే మన గురించి మనం మర్చిపోవాలి, మనం త్యజించుకోవాలి. Our needs, our comforts, our desires, everything we must deny it. Then only we can follow our Lord. మన అక్కరలు, మన సదుపాయములు, మనకున్న వాటన్నిటినీ కూడా ఎప్పుడైతే మనం వాటిని ఉపేక్షిస్తామో అప్పుడు మనము దేవుని మనం వెంబడించే వారముగా ఉండగలుగుతాం. But at the same time, we need to understand in all our sufferings also, the Lord will be with us. అయితే మనం ఎరగవలసిన ఒక సత్యం ఏమంటే, మనం ఈ విధముగా ఆయన కొరకు శ్రమల గుండా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మన శ్రమలన్నిటిలో ఆయన మనతో ఉంటాడు. Whenever Paul is going for the ministry from one place to another place, the Lord says that I will be with you.
పౌలు పరిచర్య నిమిత్తమై ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటకి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఆయనతో అన్నాడు, నేను నీతో ఉందును. That means even on the difficult conditions, he will be with us. దాని అర్థం ఏమంటే ఒకవేళ కష్టతరమైన సందర్భంలో కూడా వెళుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనతో ఉంటాడు. So even when the ship was wrecked also, Lord was with him and he was speaking to him. వాడ బద్దలైపోయినప్పుడు కూడా దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు, అతనితో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. And the Lord was assuring the Paul, when you face the kings, leaders, I will give the right word what you need to speak. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు పౌలుతో మాట్లాడుతూ నీవు రాజుల ఎదుట నిలబడవలసి వచ్చినప్పుడు, అధికారుల ఎదుట నిలబడవలసి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏది మాట్లాడవలనో అది ఆ సమయ సందర్భంలో నేను నీకు ఇస్తానని చెబుతూ ధైర్యపరుస్తూ వచ్చినాడు. So not only Paul, those who want to be instruments in the hand of God, all they have to go through these situations in their lives. పౌలు మాత్రమే కాదు, ఆయన యొక్క చిత్తములో ఉండి ఆయన పరిచర్య చేయాలనుకున్న వారు ఎవరైనా సరే ఈ విధానము గుండానే వెళ్ళవలసి ఉన్నది. Not only that age, even all the ages, those who truly want to serve the Lord, they have to accept the sufferings and difficulties also. ఏదో ఆ దినములలో ఆ యుగములో మాత్రమే కాదు కానీ ఏ యుగములోనైనా ఏ సమయంలోనైనా ఆయన కొరకు పరిచర్య చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇటువంటి శ్రమలు ఇబ్బందులు గుండా తప్పనిసరిగా వెళ్ళవలసినదే. See, for example, the disciples also, after they received the Holy Spirit of God on the day of Pentecost, they have started the ministry. The Lord is blessing their ministry. At the same time, they were also facing the persecutions. ఉదాహరణ మనము చూస్తే శిష్యులు పెంతెకోస్తు దినమున వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాత పరిచర్యను ప్రారంభించినారు. ఆ పరిచర్య చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారితో ఉంటూ వచ్చినాడు. అదే సమయంలో ఆ పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు కూడా శ్రమల గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. The devil will not attack nominal Christians. The devil will not attack the nominal believers. The devil will attack only those who are being used by the Lord as his instruments. సామాన్యమైన క్రైస్తవులను, నామకార్థ క్రైస్తవులను, విశ్వాసులను సాతానుడు వారి మీద ఎటువంటి దాడి చేయడు కానీ ఎవరైతే ప్రభువునకు నమ్మకముగా ఉండి ఆయనను సేవిస్తూ విశ్వాసులుగా ఉంటారో వారి మీద మాత్రమే వాడు దాడి చేస్తాడు. And when Lord is blessing their ministry and many are coming to the kingdom of God, enemy will attack more. పరిచయం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది అయితే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరి మీద కూడా వాడు దాడి చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. No, when Lord is using us greatly, the enemy will attack upon us. ఓకే, ఎప్పుడైతే దేవుడు మనలను ఎక్కువగా అంటే బలముగా వాడుకుంటూ ఉంటాడో మన మీద కూడా వాడు దాడి చేస్తాడు. For example, when epistles were preaching, 3,000, 5,000 people are being accepted by the Lord. ఉదాహరణకు అపోస్తలులు బోధిస్తూ ఉండగా 5,000 మంది 3,000 మంది ఈ విధముగా దేవుని విశ్వాసం ఉంచుతూ వచ్చినారు. Not only that, they were able to do miracles. అంత మాత్రమే కాదు, వారు అద్భుతాలు కూడా చేసినారు. So the high priest and other Pharisees in church, they could not able to bear these things. వీటన్నిటిని చూస్తున్న ప్రధాన యాజకులు, శాస్త్రులు దీనిని వారు భరించలేకపోయినారు. So then they are warning to these people. కనుక వీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వీరికి హెచ్చరికలు జారీ చేసినారు. In verse 40, Acts 5th chapter verse 40. అపోస్తలుల కార్యములు 5వ అధ్యాయం 40వ వచనం. And when they had called in the apostles, they beat them, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. 41 వచనములు. వారతిని మాటకు సమ్మతించి అపోస్తలులను పిలిపించి కొట్టించి యేసు నామమును బట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని విడుదల చేసిరి. ఆ నామము కొరకు అవమానం పొందుటకు పాత్రులని ఎంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ ఎదుటి నుండి వెళ్ళిపోయి. What we need to understand here, it is a great honor and privilege for us to suffer for our Lord. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ప్రభువు నామము కొరకు అవమానం భరించడం, హింస అనుభవించడం అది గొప్ప భాగ్యం. Here we see they went joyfully. ఇక్కడ వారు ఎంతో సంతోషిస్తూ వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం. So when persecutions, troubles comes, we should not move. We should take it
as a great honor or a great joy for our lives. మన జీవితంలో మనకు శ్రమ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మనం సనడం గణనం చేయకూడదు, కానీ అది మనకు ఒక గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచాలి. And in the Lord Jesus Christ, while he was on this earth, he told his disciples very clearly in John Gospel 16th chapter. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూలోకములో పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా తన శిష్యులతో ఎంతో స్పష్టంగా యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్పినాడు. Verse 33. 33వ వచనం. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 33వ వచనం. నా యందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నానెను. So what Jesus is telling, that I too have suffered, I too have undergone the persecutions, I too went into the various tribulations, but I overcame all these things. అయితే ప్రభు చెబుతున్న మాట ఏమంటే, నేను కూడా శ్రమలు అనుభవించాను, నేను కూడా కష్టముల గుండా వెళ్ళాను, నేను కూడా ఇబ్బందుల గుండా వెళ్ళాను, శోధన గుండా వెళ్ళాను, అయినను నేను వీటిని జయించి ఉన్నాను. So he is saying that you take me as an example. ప్రభు అంటున్నాడు, మీరు నన్ను మాదిరిగా తీసుకొనండి. So even in our life we will face, as our master has faced, we will also face in our life. ఏ విధంగా మన యజమానుడు వీటన్నిటిని ఎదుర్కొన్నాడో మనము కూడా వీటిని ఎదుర్కోగలుగుతాం. See, the world hated the Lord Jesus Christ. లోకమంతా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు వారిని ద్వేషించింది. So the same world will hate us also, since we are the followers of Christ. మనము ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నాము గనుక లోకము మనల్ని కూడా ద్వేషిస్తుంది. But Lord said that, as I have overcome, take care, you also will overcome, trust in me. కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, నేను ఏ విధముగా లోకమును జయించి ఉన్నానో అలాగే మీరు కూడా లోకమును జయిస్తారు కనుక ధైర్యం వహించండి, నమ్మకం ఉంచండి అంటున్నాడు. So my dear brothers and sisters, today we don't face any much persecutions or problems. The reason is that we don't do anything. We are not witnessing the Lord. We are not going out and to preach this gospel. That's why we are only four walls believers. That's why we don't face much problems and difficulties. ప్రియులారా, ఈ దినములలో మనం ఎటువంటి శ్రమల గుండా, నిందల గుండా, లేకపోతే ఏమైనా ఇబ్బందులు వెళ్ళడం లేదు. కారణం ఏమంటే మనం ఏదో బయటకు వెళ్ళి సువార్త చేయడం లేదు, ఆయన కొరకు ప్రయాసపడడం లేదు. కానీ మనం ఎట్లా ఉన్నామంటే ఏదో 4 గోడల మధ్య విశ్వాసముగా ఉన్నాము కనుక మనకి ఎటువంటి శ్రమ ఇబ్బంది లేదు. No, when we really stand for the Lord, then we will face the problems, but God will be with us. అయితే యథార్థముగా మనము దేవుని కొరకు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి, సువార్త చెప్పాలనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా మనకు శ్రమలు వస్తాయి, కానీ ప్రభు మనతో ఉంటాడు. And those who suffer for the Lord, they knew very well the Lord is preparing a reward for them. ఎవరైతే ఈ విధముగా శ్రమల గుండా వెళతారో వారికి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది వారి కొరకు దేవుడు ఒక బహుమానము సిద్ధపరిచినాడని. Paul says that the reward is for me. The crown of righteousness is awaiting for me. పౌలు అంటాడు కదా, నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడింది, దాచబడింది అని చెబుతున్నాడు. And the same way, if we see the lives of many saints, they face the sufferings for the sake of the Lord. అదే విధముగా అనేక మంది పరిశుద్ధులు మనం గమనించినప్పుడు వారు దేవుని నామము నిమిత్తమై అనేకమైన శ్రమలు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. So let us see the life of Moses also. మనం మోషే జీవితమును గమనించి చూస్తే Hebrews 11th chapter. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 11 verse 24. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 24వ వచనం. By faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be ministered with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, for he was looking to the reward. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 24-26 వచనం వరకు. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే
క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడిని అనిపించుకున్నట్టుకు ఒప్పుకొనలేదు. ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of the Egypt. అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబో బహుమానమందు అంటే ఆ శ్రమల కంటే ఈ బహుమానం గొప్పదని దానిలో దృష్టి ఉంచినాడు. So that's what we need to understand, that whatever the world offers is nothing in front of the Lord, what he is going to reward us in eternity. కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఈ లోకము మనకు ఇచ్చే ఎటువంటిదైనప్పటికీ కూడా నిత్యత్వములో దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచిన ఆ బహుమానము కంటే ఇది ఏమాత్రం అది ఎంచదనేది కాదు. అంటే చాలా గొప్పది, ఇది ఎందుకు పనికిరానిది. See, in the Bible we see many men of God. They were persecuted for the name of God and they withstood in all those things. మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తే కనుక అనేక మంది భక్తులు దేవుని కొరకు నిలబడినారు, ఆయనచే బహుమానాన్ని వారు పొందినారు. If you take the life of Jeremiah, if you take the life of Micah, if you take the life of Daniel, and also even in the New Testament, we see that all the apostles became the martyrs for the Lord. మనము ఇర్మియా జీవితము కానీ, మీకా జీవితము కానీ, దానియేలు జీవితమును చూస్తూ అదే విధముగా క్రొత్త నిబంధనలో కూడా పరిశుద్ధుల జీవితంలో చూస్తే వారందరూ కూడా దేవుని కొరకు నిలబడి ధైర్యముగా ఉండి దేవుని కొరకు వారు హతసాక్షులు అయిపోయినారు. My dear brothers and sisters, so what we need to learn from these things? నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, వీటి నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏమిటి? First of all, we need to know that why God has chosen me. మొట్టమొదటిగా దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అదే దాన్ని ఎరగాలి. What ministry or what work he has entrusted to me. ఎటువంటి పరిచర్య లేదా ఏ పని ఆయనకు ఇచ్చినాడు. So in that we should be faithful. ఆ పనిలో మనము నమ్మకస్తులముగా ఉండాలి. And even we may face the difficulties and problems, but we should stand for the Lord. ఒకవేళ మనము ఆ పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రమలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు, అయినప్పటికీ పనిలో నమ్మకస్తులమై ఉండాలి. In that also Lord will be with us. ఆ విధముగా వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు మనతో ఉంటాడు. After a while we suffer, then God will bless our ministry. కొంతకాలం మనం శ్రమపడిన తర్వాత ప్రభు మన పరిచర్యను తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తాడు. And also God will reward us in heavenly places. పరలోక ఉన్నతమైన స్థలాల్లో దేవుడు మనకు బహుమానాలు కూడా ఇస్తాడు. So we cannot neglect what the Lord has entrusted to us. కనుక దేవుడు మనకు ఏ పని అయితే నియమించినాడో దాని విషయమై మనం అజాగ్రత్తగా ఉండలేం. We should not run away from the difficulties and sufferings. శ్రమలు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాటి నుంచి మనం బయటికి తొలగిపోకూడదు. Paul's ministry may be different. For you, God might have given some other ministry. Whatever the ministry, whatever the work Lord has given to us, in that let us stand firm, whatever the situations it may be. పిలుపులు ఒకవేళ వేరే వేరే విధముగా ఉండవచ్చు, లేదా మనకి ఇవ్వబడిన పరిచర్యలు వేరే వేరే విధముగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ మనకి ఇవ్వబడిన ఆ పరిచర్యలో నమ్మకముగా స్థిరముగా ఉన్నప్పుడు ఆ శ్రమలో కూడా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మన పరిచర్యను ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. Again, let us turn to Ephesians 3rd chapter verse 2. మరలా ఇప్పుడు మనం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ వచనం వైపు చూస్తాం. Assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన ఏర్పాటును గూర్చి మీరు వినియున్నారు. See, now Lord has given the stewardship of the ministry to preach the gospel to the Gentiles. అన్ని జనులకు సువార్త ప్రకటించాలి అనే గృహ నిర్వాహకత్వమును దేవుడు పౌలుకి ఇచ్చినాడు. So whatever the Lord has entrusted, you want to be faithful in that. దేవుడు అతనికి నియమింపబడిన ఆ పనిలో నమ్మకస్తులై ఉండాలని ఆయన ఆశించినాడు. When he writes to the Timothy, he says that the Lord has trusted in us and he has given this ministry to us. పౌలు తిమోతికి పత్రిక రాస్తూ అంటాడు కదా, దేవుడు మన మీద నమ్మకం ఉంచి లేదా ఆయన నమ్మిన వాడే మనకి పని అప్పగించినాడు.
See, this ministry, this stewardship is not given to the angels. ఈ పరిచర్య లేక ఈ గృహ నిర్వాహకత్వము దేవదూతలకు ఇవ్వబడలేదు. And not only he has not given to the highly educated people of this world, ఈ లోకములో ఉన్న అత్యధికులైన విద్యార్థులకు ఇది ఇవ్వలేదు. but it is given to his own children. It is only to his people he has given this stewardship. అయితే ఆ పరిచర్య ఆ గృహ నిర్వాహకత్వము తన ప్రియులకు తన నమ్మిన వారికి మాత్రం ఇచ్చినాడు. He trusted in us and he gave to us. అది మనల్ని నమ్మి ఆ పరిచర్య ఇచ్చినాడు. My dear brothers and sisters, let us not think this is only purely for the servants of God or those who are called for the full-time ministry. This is for every believer. Every believer also is a servant of God. దయచేసి మీరు ప్రియులారా అర్థం చేసుకోనండి. ఇదేదో నియమింపటి దైవ సేవకుని కూడా ప్రత్యేకమైన వారికి అనుకోవద్దు. ఇది అందరికీ కూడా అనగా ఆయన పెట్టిన వారికి దేవుడి విధముగా సేవ చేసి కృప అందరికీ అనుగ్రహించినాడు. That's why he want to be faithful in that what the Lord has entrusted to him. కనుకనే తనకు ఏ పని అయితే దేవుడు నియమించినాడో ఆ పనిలో నమ్మకస్తుడు ఉండాలని ఆయన ఆశించినాడు. See 1 Corinthians 9th chapter. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయం 17వ వచనం, verse 17. 17వ వచనం. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with a stewardship. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ఇది నేను ఇష్టపడి చేసిన యెడల నాకు జీతము దొరుకును, ఇష్టపడకపోయినను గృహ నిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడెను. So whether I like it, I don't like, but God has given to me. I have to work for that. ఇది నాకు ఇష్టమైన ఇష్టము కాకపోయినా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పని గనుక నేను దీన్ని చేయాల్సిందే. It may be a difficult task. It may be a painful task. But since the Lord has given, I have to do it. ఇది ఒకవేళ కష్టతరమైన పని కావచ్చు, బాధాకరమైన పని కావచ్చు, అయినప్పటికీ దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు కనుక నేను దానిని చేయవలసి ఉన్నది. But if I do it voluntarily, wholeheartedly, I will receive the reward. నేను అయితే దీనిని నేను స్వచ్ఛందంగా హృదయపూర్వకంగా చేస్తే గనక దానివల్ల నేను ఆశీర్వాదం పొందుతాను. It's not that with the murmuring or there is no other go, that's why we serve. It's not like that. Whatever we do, whatever God has entrusted to us, that one we should do happily, voluntarily, wholeheartedly. ఇదేంటి ఇంకేం చేస్తాను, వేరే పని లేదు కనుక ఈ పని చేయాలి, లేకపోతే కొనుక్కుంటూ చేస్తాం, అలా కాకుండా ఇది దేవుడు నన్ను నమ్మి నాకు ఇచ్చిన పని కనుక దానిని నమ్మకస్తున్నట్టు చేస్తే కనుక అది మనకు ఆశీర్వాదం ఇస్తుంది. In Galatians 2nd chapter verse 7 also he says like this. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2వ అధ్యాయం 2:7. 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2nd chapter 7th verse. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. అయితే సున్నతి పొందిన వారికి బోధించుటకై సువార్త పేతురుకి ఎలాగూ అప్పగింపబడెనో అలాగూ సున్నతి పొందని వారికి బోధించుటకై నాకు అప్పగింపబడని వారు చూచినప్పుడు. See, తెలుగులో అప్పగించబడెను, it is given to me. అప్పగించబడి చూస్తున్నాం. So Lord has given to us, Lord has given to the Paul to preach that to uncircumcised people. సున్నతి పొందిన వారికి దేవుడు ఏ విధముగా పౌలుకు ఆ పరిచర్య అప్పగించినాడు, మనకు కూడా పని అప్పగించినాడు. So for us also certain times God may entrust certain particular place or particular race or particular people. So whatever, for whomever God has entrusted, to them that we should be faithful and work for the Lord. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశమును, ప్రత్యేకమైన తెగవారిని, ప్రత్యేకమైన జనాంగమును మనకు అప్పగించినప్పుడు అది ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం వెళ్ళి దాన్ని అక్కడ పరిచర్య చేయవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. So sometimes we may find some people we may not able to gel. So they may be ill-cultured people, they may be illiterated people, they may be living in very poverty, and it is very difficult for us to move with them. But if God has called for that ministry, gladly, happily we need to accept and we need to serve them also. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని వెళ్ళి పరిచర్య చేయమని చెప్పిన ఆ ప్రదేశము లేదా ఆ ప్రాంతము
మంచిగా ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ విద్య లేని వారు, లేకపోతే అనాగరికులు, లేకపోతే కనుక ఎటువంటి నాగరికత లేని వారు ఆ విధముగా ఉండవచ్చు. లేదా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి వసతులు లేని వారు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు చెప్పినాడు కనుక మనం సంతోషంగా వెళ్ళి ఆ పరిచయం చేయవలసిన అనుకుంటున్నాం. Many men of God were chosen to minister among the prisoners. అనేక మంది దైవజనులు ఖైదీల మధ్య పరిచయం చేయడానికి ఎన్నుకోబడినారు. So even though the prisoners are hardened hearts, but yet God has chosen them. See, that's how, even though it is very difficult for us, we should go to the people. ఆ ఖైదీల మధ్య పరిచయం చేయాలంటే అది సులభమైన విషయం కాదు. వారు చాలా కఠినాత్ములుగా ఉంటారు. అయినప్పటికీ దేవుని మాటకు లోబడి వారు పరిచయం చేసిన అనేక మందిని వారు గెలవగలిగినారు. Some of God has chosen some people to minister among the red light people, even though it is very difficult task to go to such places, but yet happily, gladly, we must able to go and meet those people and share the gospel. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు ఆ రెడ్ లైట్ ఏరియా అంటే కాని ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి పరిచయం చేయమని చెప్పినప్పుడు అది వెళ్ళడానికి కొంచెం కష్టముగానే ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన మాటకు లోబడి వెళ్ళి పరిచయం చేస్తే దానివల్ల వచ్చే సంతోషం బహుమానం వేరుగా ఉంటుంది. The Lord has chosen to preach the tribals. We are very difficult people. They cannot understand. They go against us. But still, that is our call for us. We need to go. అయితే కొన్నిసార్లు దేవుడు నాగరికత లేని ప్రజలు ఎక్కడో ఉంటారు, వారికి వెళ్ళి వార్త చెప్పండి అన్నప్పుడు అది కొంచెం కష్టతరమైనది, ఇబ్బందికరమైనది అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మాటకు లోపల వెళ్ళినప్పుడు దాని వలన మనకు ఆశీర్వాదం. So many missionaries, they were killed by these tribal people in various countries. But God has blessed the ministries after that. ఈ విధముగా అనేక మంది సువార్థికులు దాని కొరకు ప్రత్యేకపడిన వారే దేశంలో ఉన్న అనేకమైన అనాగరికులైన ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి వారి సువార్తను చెప్పినారు, వారిని మార్చగలిగినారు. And let us turn again to Colossians first chapter verse 25 and 26. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 25-27 వచనాలు చూస్తాం. Of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 25-27 వచనములు. దేవుని వాక్యమును అనగా యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడిన మర్మమును సంపూర్ణముగా ప్రకటించుటకు మీ నిమిత్తము నాకు అప్పగింపబడిన దేవుని ఏర్పాటు ప్రకారము నేను ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడినైతిని. See, what is called is that to make the word of God fully known. ఇక్కడ ఆయనకు ఇవ్వబడిన పరిచయం ఏమిటి? దేవుని వాక్యము వారికి సంపూర్ణముగా ప్రకటించడానికి. My dear brothers and sisters, each one of us who are ministering in this word, the Lord has given this stewardship to us, that in that we should be very faithful also. ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఈ లోకములో మనం పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఆ యొక్క గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని ఇచ్చినాడు గనుక దానిని మనము నమ్మకస్తులుగా ఉండి చేయవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. 1 Corinthians 4th chapter, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం verse 1 and 2. 1-2 వచనములు. This is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy. ఈలాగున క్రీస్తు సేవకులమనియు దేవుని మర్మముల విషయములో గృహ నిర్వాహకులమనియు ప్రతి మనుష్యుడు మమ్మను భావింపవలెను. మరియు గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడును నమ్మకమైన వాడై ఉండుట అవశ్యము. So people should also recognize the true stewardship, those who are fulfilling the true stewardship. ఎవరైతే నిజముగా గృహ నిర్వాహకులై ఆ గృహ నిర్వాహకత్వమును సరిగా చేస్తున్నారో ప్రజలు కూడా వారిని గమనించవలసి ఉన్నది. And they should honor them. వారిని గణపరచాలి. And second thing, they should be faithful. Those who take the stewardship, they should be faithful. రెండవదిగా ఎవరైతే ఈ గృహ నిర్వాహకత్వం తీసుకుంటున్నారో వారు నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి. So let us be a faithful stewards in our local assembly. మన ప్రాంతీయ సంఘములలో మనము నమ్మకమైన గృహ నిర్వాహకులుగా ఉందుముగాక. So this is the main important thing we need to learn. మనము నేర్చుకోవాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైన పాఠం ఇది. What we have learned till now. ఇంతలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి? First thing, the Lord has chosen with a purpose.
మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనలను ఒక ఉద్దేశముతో ఎన్నుకున్నాడు, ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. For everyone. మనందరినీ. See, and second thing, we should hold on to that calling. రెండవదిగా మనము ఆ పిలుపునకు మనము లోబడి కట్టుబడి ఉండాలి. Whatever the difficulties may be, we may have to stand firm. మనము ఆ పిలుపులో స్థిరముగా ఉండాలి. God will be with us. ప్రభు మనతో ఉంటాడు. God will bless us. దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు. He will give us a reward. ఆయనే మనకు బహుమానం ఇస్తాడు. See, in this process also certain times we may have to lose the life. కొన్నిసార్లు ఈ విధానంలో మనం వెళుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మన యొక్క జీవితాన్ని లేదా మన ప్రాణాలను కూడా కోల్పోవచ్చు. The word of God says when we lose life for him, that we will 100-fold we receive in heaven. మనము దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది, ఒకవేళ ఈ పరిచర్యలో మనం మన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే 100% దాన్ని మనం అంటే 100 విధాలుగా మనం రెట్లుగా మనం దాన్ని పొందుతాం. For example, when the Stephen stood firm for his call and he preached the gospel, he laid his life for the Lord. ఉదాహరణకు స్టెఫను ఈ గృహ నిర్వాహకత్వంలో నమ్మకముగా ఉండి పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా ఈ పరిచర్య కొరకే తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. But when the great grand welcome was there for the Stephen, అయితే స్టెఫను ఆ విధంగా పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఎంతో ఉన్నతమైన ఆహ్వానం లభించింది. and we can understand that his reward will be so great in heaven. అంత మాత్రమే కాదు, పరలోకములో ఆయన బహుమానము అంత అధికముగా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Lord rejoiced in his ministry. ఆయన పరిచర్యలో ప్రభువు ఆనందించినాడు. And Lord stood from his throne and to receive him. స్టెఫను పరలోకమునకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రభువు లేచి నిలువబడి స్టెఫనును ఆహ్వానించినాడు, స్వీకరించినాడు. And I believe that the Lord might have said to him, well done my servant, you did a great thing for me. బహుశా నేను అనుకుంటాను, ప్రభు ఆ దినమున స్టెఫనును చూచి భలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు, నువ్వు చక్కగా పనిచేస్తావని చెప్పి ఉంటాడు. Dear brothers and sisters, ఏ సహోదర సహోదరి, do I have the heart to pay any price for my Lord? నా ప్రభు కొరకు క్రయమును చెల్లించే హృదయం నాకున్నదా? Each one of us have to examine ourselves. మనలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఈ విషయమై పరీక్షించుకోవాలి. Lord paid everything for us on the cross of Calvary. కలువరి శిలువలో ప్రభు మన నిమిత్తమై సమస్తమును ఆయన క్రయమును చెల్లించాడు. What I am doing for my Lord? నా ప్రభు కొరకు నేను ఏమి చేస్తున్నాను? So we expect only God should bless us, but we don't expect anything to suffer for the Lord. మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రభు నాకేదైనా ఇవ్వాలని ఆయన ఇవ్వడం మీద మనం ఆశ ఉంచుతాము తప్ప దేవుని కొరకు మనం ఏమిస్తున్నాం అనే దాని మీద మనస్సును ఉంచాం. So let us examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. The second thing what we have learned, రెండవ సంగతి మనం నేర్చుకునే విషయం ఏమంటే the stewardship. గృహ నిర్వాహకత్వము. Whatever Lord has given, we should be faithful in that. మనకు ఆయన ఏ పరిచర్య ఇస్తున్నాడో దానిలో మనము నమ్మకముగా ఉండాలి. And according to that God will reward. దాని తగిన విధముగానే ప్రభు మనకి బహుమానాన్ని ఇస్తాడు. So may God help us to be faithful in the stewardship of the ministry what Lord has entrusted to us. ప్రభు మనకు నియమించిన ఏ పరిచర్య అయినా ఏ పని అయినా దానిలో నమ్మకముగా ఉండి బహుమానం పొందులాగన దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. Now let us go to Ephesians 3rd chapter. ఇప్పుడు మనము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయానికి వెళతాం. And verse 3. 3వ వచనం. How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. ఎఫెసీ 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనము వలన నాకు తెలియపరచబడినదని సంగతిని గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసితిని. See, now the Lord has revealed the mystery to Paul. చూడండి, ఇప్పుడు ప్రభువు పౌలునకు మర్మములు బయలుపరిచినాడు. My dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదర సహోదరి, see, Lord reveals his mysteries to his people. దేవుడు తన ప్రజలకు తన మర్మములు తెలియజేస్తాడు. For example, ఉదాహరణకు for Moses, God has revealed the mystery of the tabernacle.
దేవుడు మోషేకు పర్ణశాల గురించిన మర్మమును బయలుపరిచినాడు. Or we call that the temple of God. ఇంకంతా చెప్పాలంటే దేవాలయం గురించి, how to build it, ఎట్లా నిర్మించాలి, how to make the ark of God, దేవుని యొక్క మందసమును ఎట్లా చేయాలి, how to stitch the curtains, అక్కడ ఉన్న తెరలు ఎట్లాగా కొట్టాలి. and the Lord has given very clear picture about how the people, those who minister in the temple, the high priest, the priest, how they have to be. ఆ విధముగా దేవాలయంలో పరిచర్య చేసే యాజకులు గాని, ప్రధాన యాజకులు గాని ఎలా ఉండాలి, దానికి తగిన వివరములన్నీ చక్కగా ఆ మర్మములన్నీ మోషేకు తెలియజేసినాడు. What type of offerings they have to bring to the Lord. ప్రభువునకు వారు తీసుకుని రావాల్సిన అర్పణముల విషయమై. And Lord has given very clearly the constitution, the law to Israelites. ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుని యొక్క రాజ్యాంగమైన ఆ ధర్మశాస్త్రమును వారికి స్పష్టంగా తెలియజేసినాడు. It is given to Moses very clearly in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఎంతో స్పష్టంగా అది మోషేకు ఇవ్వబడినది. The latter days when we see, even when David has to build the temple, desire to build the temple of God, అయితే సమయం గతించిన తర్వాత, చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత దావీదు కూడా దేవాలయం నిర్మించాలనుకున్నప్పుడు, and even though God has not allowed him to build the temple of God, దేవాలయం నిర్మించడానికి స్థాపించడానికి దేవుడు దావీదును అనుమతించలేదు. but God has given the clear picture or clear plan how he has to build the temple. అయితే ఏ విధముగా ఆ దేవాలయం నిర్మించాలి, అది ఏ విధముగా ఉండాలి అనే నమూనా ప్రణాళిక దేవుడు దావీదుకి ఇచ్చినాడు. And the Lord has provided all the material to the David. దేవుడే దావీదు ఆ విధముగా సమస్త పరికరములు సమకూర్చడానికి దేవుడు దావీదుకు అవకాశం కల్పించాడు. So what we need to understand is that each time the Lord is revealing his plans through his people, through his servants. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే, దేవుడు ఆయా సమయములలో తన ప్రజలకు తన ప్రవక్తల ద్వారా ఆ మర్మములు తెలియజేస్తూ వచ్చినాడు. And now Lord is giving the clear mystery of the church to Paul. ఇప్పుడు ఆ దేవుడు పౌలుకు సంఘముల గురించిన మర్మములు స్పష్టంగా పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు. So my dear brothers and sisters, we need to understand that the mystery of the church is revealed to the Paul. ఏ సహోదర సహోదరి, సంఘముల గురించిన మర్మము పౌలుకు ఇవ్వబడినది లేదా తెలియజేయబడినది అనే సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The mystery of the church was not given before to the generations, but at this time to the apostles, prophets, and also particularly to Paul, this mystery of church is given to him. ఈ సంఘముల గురించిన మర్మము ఏదో పూర్వదినంలోనే ఇయ్యబడలేదు కానీ ఇప్పుడు తన పరిశుద్ధులకు, ప్రవక్తలకు, ప్రత్యేకముగా పౌలునకు ఈ దినములలో ఇయ్యబడింది. Now we need to understand what is this mystery. అయితే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మర్మము ఏమిటి. What the Lord has revealed to the Paul. పౌలుకు దేవుడు బయలుపరిచిన ఆ మర్మం ఏమిటి? In verse 6 we see that 16వ వచనంలో దాన్ని చూస్తున్నాం. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. మనకి తెలుగులో మధ్యలో ఉన్నది, అన్యజనులు కూడా ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయనలో సంపూర్ణంగా 16 అన్నా వేర్ ఇట్ ఇస్ అన్నా This mystery is that Gentiles are of fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. ఎఫెసీయుల పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఈ మర్మం ఏదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను, ఒక శరీరమందుల సాటి అవయవములను, వాగ్దానములో పాలువారులై ఉన్నారను నదియే. See now in the Old Testament, ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో చూస్తే Israelites are the chosen people of God. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు. And the God's temple is in the midst of them, and that means God's presence is in their midst.
దేవాలయం వారి మధ్య ఉండింది, దేవుని సన్నిధి కూడా వారి మధ్య ఉండింది. And the promises are belong to them. అంత మాత్రమే కాదు, వాగ్దానము కూడా వారికి సంబంధించినవి. And they are called the people of God. వారు దేవుని ప్రజలుగా పిలువబడినారు. And the Lord was all the time standing by them. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా వారితో ఉంటూ వచ్చినాడు. But if any Gentile want to join in with the people of Israelites, ఏ అన్యుడైనా ఒకవేళ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో తాను కూడా ఏకమవ్వాలి, కలుసుకోవాలనుకుంటే గనక what he needs to do? ఏం చేయాలి అతను? So they have to accept the Jewish religion, Judaism. ఇప్పుడు ఆ అన్యుడు యోధ మతమును, ఆ యోధ పద్ధతిని అవలంబించాలి, అంటే అంగీకరించాలి. They have to go for the circumcision. ఇప్పుడు వాడు సున్నతి పొందాలి. And they have to accept the law. ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుమతి అంగీకరించాలి. So that's how they have to totally committed to the Judaism, the religion of Jews. ఆ విధముగా వారు సంపూర్ణముగా యోధ మతమును అవలంబించి దానిని అంగీకరించాలి. So I already told you, even they cannot enter into the temple of God, only they can go outer place. మీకు ముందుగానే చెప్పినాను, వారు దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు, కానీ ఆ బయటి ఆవరణం వరకు మాత్రమే రాగలగరు. Even they cannot marry also. అంత మాత్రమే కాదు, అన్యులు దేవుని అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వివాహం కూడా చేసుకోకూడదు. They were away from the counsel of the people of God. దేవుని యొక్క ప్రజల యొక్క ఉద్దేశముల నుంచి వారు ప్రత్యేకముగా లేదా దూరముగా ఉన్నవారు. But now through Lord Jesus Christ, ఇప్పుడైతే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా what is happening? ఏం జరుగుతోంది? See, he is now the Lord of all. ప్రభు యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. And now there is no differentiation between the Jews or Gentiles. ఇప్పుడైతే యూదులకు అన్యులకు ఎటువంటి భేదము లేదు. Let us turn to Galatians 3rd chapter. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం verse 27 to 29. 27వ వచనం నుంచి 29వ వచనం వరకు. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 27, 28 వచనములు. క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. Now we all are one with the Israelites. ఇప్పుడు మనం అందరము కూడా ఇశ్రాయేలీయులతో సమానులుగా ఉన్నాం. So in verse 29 it says, 29వ వచనం చెప్పబడుతోంది, and if we are Christ, then you are Abraham, heirs according to promise. మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమయ్యుండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. So whatever the heavenly promises, blessings belongs to the Abraham and his heir, all belong to us also. ఏ సంగతులు, ఏ ఆశీర్వాదాలు, పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అబ్రహామునకు తన సంతతికి చెందినదో అదే వాగ్దానములు, అదే ఆశీర్వాదాలు మనకు కూడా చెందినవి. So now there is no difference between Jew or Gentile, Greek or anybody. ఇప్పుడైతే యూదుడని, గ్రీకుడని, లేకపోతే స్వతంత్రుడు, దాసు, ఎట్లాంటి భేదము లేదు. No man or woman. పురుషుడు గాని, స్త్రీ గాని. So everyone is one in Christ Jesus. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ క్రీస్తునందు ఏకమే, ఒక్కటే. And now every one of us wearing Christ. ఇప్పుడు మనం అందరము కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ధరించుకొని ఉన్నాం. When the Father in heaven, he sees, he don't see in differentiation. He sees in the same way, whether it is a Jewish believer, whether it is a Greek believer, whether it is an Indian believer, in him, to him, everyone is equal. పరలోకపు తండ్రి మనల్ని పరలోకము నుంచి చూసినప్పుడు ఇతడు యూద విశ్వాసి, గ్రీకు విశ్వాసి, భారతీయ విశ్వాసి అని తేడలేదు, కానీ యూదుడైనా, గ్రీకుడైనా, భారతీయుడైనా అందరూ కూడా ఒకే విధముగా కనిపిస్తున్నారు.
And in 1 Corinthians 12th chapter, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయము verse 13. 13వ వచనం. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink in one spirit. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ఎలాగనగా యూదులమైనను గ్రీసు దేశస్థులమైనను దాసులమైనను స్వతంత్రులమైనను మనమందరము ఒక్క శరీరంలోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిసం పొందితిమి. మనమందరము ఒక్క ఆత్మను పానము చేసిన వారమైతిమి. If the whole body, see what we have become is that 13th verse, the spirit we were all baptized in one body. ఏం చేస్తున్నామంటే ఆత్మయందు మనం అందరము కూడా ఒక్క శరీరంలోనికి బాప్తిసం పొందితిమి. So we know all of us that we are brought into one body of Christ. మనందరికీ బాగా ఎరిగిన విషయం, మనమందరం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరంలోనికి ఏకమయము తేబడితిమి. We all have received the same spirit. మనమందరము కూడా అదే ఆత్మను పొందితిమి. Irrespective of their races, irrespective of their religious background, but now we are all received the same spirit. ఎటువంటి గత చరిత్ర కానీ, ఎటువంటి తెగకు సంబంధించిన కానీ, ఎటువంటి తేడా, ఎటువంటి భేదం లేకుండా మనమందరము కూడా అదే ఆత్మను పొందితిమి. For all he is the only father. మనందరము కూడా మనకు తండ్రి ఆయనే. And for all of us has promised the inheritance in the heavenly places. మనందరికీ కూడా పరలోక సంబంధమైన ప్రదేశములలో వాగ్దానములు, ఆశీర్వాదములు ఉన్నాయి. For everyone God has given the gift. మనందరికీ దేవుడు వరములు ఇచ్చినాడు. And for everyone God will give rewards according to their works. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి వాని క్రియ చొప్పున దేవుడు బహుమానం ఇస్తాడు. So Lord is not differentiating anybody in anywhere. He is not at all partial to anybody. In Lord Jesus Christ, everyone is equal and everyone is important. Everyone is in his sight, all are precious. దేవుడు ఎటువంటి భేదమును చూపించడం లేదు. మనం ఎవరమైనా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనందరము ఒక్కటే. ఆయన మనందరికీ కూడా ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా, ఎటువంటి వివక్షణ లేకుండా బహుమానములు ఇయ్యనై ఉన్నాడు. See, this is the vision, there is a mystery given to the Paul. పౌలుకి ఇవ్వబడిన మర్మము, దర్శనము ఇదే. So many people they call the vision, but the vision is that we are all one. That is the thing what we need to say. చాలా మంది ప్రజలు ఇదే దర్శనం అంటూ ఉంటారు. మనకి ఇవ్వబడిన ఈ దర్శనం ఏమంటే మనమందరము కూడా క్రీస్తులో ఒక్కటే. That means we are all his body. దాని అర్థం ఏమంటే మనమందరము కూడా ఆయనలో ఆయన శరీరమై ఉంటున్నాం. And that means every part of the body is interlinked with one another. We all are important in the body of Christ and we are all interrelated with one another. ఏ విధముగా శరీరములో ప్రతి అవయవము ఒక దాని మీద ఒకటి ఆధారపడి కలిసి ఉంటుందో ఆ విధముగా మనమందరము కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఒకరితో ఒకరము కలిసి ఉన్నాం. అదే అందరూ కూడా ఒకే విధమైన ప్రాముఖ్యత, ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నాం. And we need to be under the subjection of the head. మనమందరము కూడా శిరస్సత్వము క్రిందకి రావాల్సిన వారమై ఉంటున్నాం. So this is the universal church speaks like this. We are all the body of the Christ and Jesus Christ is the head of the church. ఇది సార్వత్రిక సంఘమును గురించి మాట్లాడుతున్నది. ఈ చారిత్రక సంఘమును మనందరం కూడా శరీరం అయి ఉంటున్నాం. మనందరికీ శిరస్సు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు. And so this vision, this mystery is revealed to the Paul. ఈ దర్శనం లేదా ఈ మర్మము పౌలునకు బయలుపరచబడింది. And now let us go to one more verse. We will then close. Verse 7. మరొక వచనం చూసుకుని తర్వాత మనం ముగిస్తాం. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of his power. ఎఫెసీ పత్రిక 3:7 వచనం. దేవుడు కార్యకార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడినైతిని. See, now the thing is that the Lord has made me a minister of preaching the gospel. దేవుడు సువార్త పరిచర్య ప్రకటించే పరిచర్యకు నాకు అప్పగించినాడు.
according to the gift of God's grace. దేవుని యొక్క కృపా శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరం ఇది. And to minister this, he will be working by his power in my life. ఈ పరిచర్య చేయడానికి ఆయన శక్తి చొప్పున నా జీవితంలో శక్తి కలిగిన వాడిని నేను పరిచర్య చేస్తాను. So my dear brothers and sisters, whatever the ministry is given to us, we cannot work according to our own understanding, our abilities, our experiences, but the Holy Spirit of God empowers us to minister the ministry what God has given to us. కనుక ప్రియ సహోదర సహోదరి, దేవుడు మనకిచ్చిన ఏ పరిచర్య అయినా ఆ పరిచర్యని మన స్వంత జ్ఞానము చేత, స్వంత అనుభవము చేత, స్వంత శక్తి చేత మనం చేయలేము. కానీ ఆ పరిచర్య చేయడానికి దేవుడే దానికి కావాల్సిన శక్తి బలమును ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. So each day that we need to be empowered by the Lord to do his minister. తన యొక్క పరిచర్య చేయడానికి ప్రతి దినము మనము ఆయనిచ్చే శక్తి చేత మనం నింపబడాలి. We need to enjoy the power of Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని, సన్నిధిని మనం నిరంతరం అనుభవిస్తూ ఉండాలి. We need to enjoy the power of the resurrection. పునరుత్థాన శక్తిని మనం నిత్యము అనుభవిస్తూ ఉండాలి. And we need to have a power of prayer. మనకు ప్రార్థనా శక్తి కలిగి ఉండాలి. Oh, so we need to have the power of his word. మనకు ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం శక్తి మనకు ఉండాలి. So through that power, when we are empowered by the Lord, then our ministry will be having many effective. ఎప్పుడైతే ఈ విధముగా మనం వీటన్నిటి చేత నింపబడి దేవుని శక్తి చేత నింపబడతామో అప్పుడు మన పరిచర్య చాలా శక్తివంతమైనదిగా ఉంటుంది. Anything, see, even when Israelites, when they came back from Babylon, when they have to build the temple of God, what the Zerubbabel says, it is not by our strength, it is not by our power, but the power by the Spirit of God. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు బబులోను నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దేవాలయం కట్టాలనుకున్నప్పుడు తర్వాత అక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఆయన పేరే అది ఏమంటున్నాడు, శక్తితో కాదు, జ్ఞానంతో కాదు, ఆయన కృపచేతనే, ఆయన ఆత్మశక్తి చేత జరుగుతుందని అంటున్నాడు. So my dear brothers and sisters, ఏ సహోదర సహోదరి, as we saw that the Lord has made Paul as his instrument, that instrument is coming under the power of God. మనం నేర్చుకున్న సత్యం, ఎప్పుడైతే దేవుడు పౌలును తన పరిచర్య కొరకు నియమించుకున్నాడో ఆ శక్తి లేదా ఆ సాధనము ఆయన యొక్క స్వాధీనంలోకి వస్తుంది. See, even in our life also, if we have to be instruments in the hand of God, we need to be empowered by God and willing to suffer for the Lord, and we should continue the ministry what He has given to us till the end of our life. మనము కూడా ఆయన చేతిలో పనిముట్టులమై, సాధనములమై, ఆయన కొరకు వాడబడుతూ కొనసాగాలి అంటే ఆయన ఇచ్చే ఆత్మశక్తి చేత మనం నింపబడిన వారమై ఆయన యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటూ మన జీవితాంతము ఆ పరిచర్యలో మనం కొనసాగుతూ ఉండాలి. But the Paul have one experience is that not I live, Christ lives in me. అయితే పౌలు కలిగి ఉన్న ఆ యొక్క అనుభవం ఏమంటే, నేను కాదు క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. So that means we need to deny ourselves, we need to empty ourselves. దాని అర్థం ఏమంటే మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకోవాలి, మనల్ని మనం ఖాళీ చేసుకోవాలి. And when Paul considered everything of this world as a dung for him, పౌలు ఎప్పుడైతే ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా ఒక పెంటగా ఎంచుకున్నాడో, even for us also we need to consider everything as a dung. The ministry what Lord has given is more precious than anything on this earth. మనము కూడా ఈ లోకంలో మనకున్న దాని అంతటినీ కూడా ఒక పెంటగా ఎంచుకొని ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ పరిచర్య ప్రాధాన్యమైనదిగా, ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఎంచుకొని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు, let us have that insight in our hearts so that we may go as the men of God, they have followed the Lord, that we may also follow him. అటువంటి దర్శనము, అటువంటి అనుభవం కలిగిన వారమై ఏ విధముగా దైవ సేవకులుగా ముందుకు వెళ్ళినారో మనము కూడా అదే నిర్ణయంతో, అదే గురితో ఆయన పరిచర్య చేస్తూ ముందుకు వెళదాం. So just not only that we'll heard the word of God, not only we have preached the word of God. My dear brothers and sisters, let us totally surrender and submit to the God's purpose in our lives. రే సహోదర సహోదరి, మనం కూడా ఏదో ఆ విధంగా వాక్యం వినడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఈ స్వార్థ పరిచర్యకు
మనల్ని సంపూర్తిగా అప్పగించుకున్న వారమై ఆయన యొక్క చిత్తములో ఉండి ఆయన చేతుల పరిముట్లమై ఉండి ఆయన కొరకు పరిచర్య చేద్దాం. So apply these truths in our life. Let us apply the truths in our life. ఈ సత్యములను మన జీవితములకు అన్వయించుకుందాం. God has purpose for me. నా కొరకు దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. God wants me also in his instrument. దేవుడు నన్ను కూడా తన సాధనముగా పనిముట్టుగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. I should involve myself in the work of God, whatever the difficulties I face till the end of my life. నా జీవితంలో వచ్చే ఎటువంటి ఇబ్బంది అయినా కష్టమైన నా జీవితాంతము ఆయన పరిచర్యను ముందుకు సాగడానికి ప్రభువు నేను దానికి అప్పగించుకోవాలి. I should be faithful steward for him. నాకు ఇవ్వబడిన గృహ నిర్వాహకత్వములో నేను నమ్మకముగా ఉండాలి. And also I should understand that wherever Lord sends me, wherever with whomever Lord wants me to serve, without any differentiation, that I may submit and surrender. దేవుడు నన్ను ఎక్కడికి పంపించినా ఎవరికి పరిచర్య చేయాలని చెప్పినా ఎటువంటి భేదము లేకుండా సంపూర్ణంగా నన్ను నేను సమర్పించుకొని ఆ పరిచర్య చేయడానికి నేను ముందుకు రావాలి. And also understanding that we are the part of his body. అంత మాత్రమే కాదు, మనము ఆయన శరీరంలో ఒక భాగమనే సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. We need to have interlink with one another. ఒకరితో ఒకరము మనము అంతరంగ సంబంధం కలిగి ఉండాలి. Having fellowship with one another, having fellowship with our Lord. ఒకరితో ఒకరము సహవాసం కలిగి ఉంటూ మన తండ్రితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. And we must live for the edification of the church, which is the body of Christ. సంఘం క్షేమం కొరకై క్రీస్తు శరీర అభివృద్ధికి మనం పాటుపడాలి. And so to do the work of God, we need to be empowered by the Lord through his spirit, through his word, through the prayer. దేవుని యొక్క కార్యములు చేయడానికి మనం ఆయన శక్తి చేత అనగా వాక్యం ద్వారా ఆయన ఆత్మ చేత ఆయన యొక్క పరిచర్యతో మనము నింపబడి ముందుకు సాగాలి. May God help us to have a fruitful life like Paul, even in our lives also, that wherever we have lost now through this word, let us restore ourselves and involve ourselves in the kingdom of God. మనము కూడా ఆయన పరిచర్యలో ముందుకు సాగుతూ ఉండగా ఎక్కడ మనం తప్పిపోయినామో, ఎక్కడ మనం పడిపోయినామో వాటిని మనం గుర్తించి సరి చేసుకొని పౌలు వల్లే మన పరిచర్య కూడా మన జీవితం కూడా ఫలవంతమై ఉండులాగున ప్రభువుకు మనం అప్పగించుకుందాం. Rest of the portion we will see in the next week. మిగిలిన భాగములను ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చే వారం చూసుకుంటాం. Now I request Brother Chandrapal to pray for the given word. Brother Chandrapal garu ఈ యొక్క ఇవ్వబడిన వాక్యం కొరకై ప్రార్థించాలని కోరుచున్నాను. Brother Chandrapal. Yes, brother, I'm speaking. Yes, please brother. pray, brother. Yes, brother. Our living God, our merciful and mighty God, we thank thee for the ministry of Apostle Paul in Ephesus, where there was a temple and the people were Gentiles. They had no knowledge. They were not the people of the commonwealth of Israel. They did not know thee. We are in a similar situation, Lord, having heard the word of God. People around us do not know thee. We thank you for the way you have shown Apostle Paul as our pioneer, as our example, as our forerunner, that whatever we can do for thee, thou may use us. Lord, help us, Lord, that we may know that our call to serve thee, and we may know you have a purpose in thy call in serving thee. Help us, Lord, that each one of us, having heard the word of God, the way how Paul labored, despite of his persecutions, despite of his, Lord, people trying to blame him, yet he was ministering among the Gentiles, and he could build a strong church at Ephesus, Lord. Yes, Lord, help us also to know our call and the purpose for which you have called us. Help us, Lord, as we desire to serve thee with the ministry that was given to us. Lord, the talent that is in us, kindly reveal the talent that was given to us, that we may
Lord, be faithful servants, that we may be faithful stewards having been in the ministry for the building, for the edification of the church, Lord. Heavenly God, Heavenly Father, we thank you, Lord. Thou hast not chosen us without any gift in us. Thou hast not chosen us without any purpose, Lord. There is a definite purpose, which was like mystery even unto Paul. Yes, Lord, you have chosen him to build the body of Christ through his ministry. Yes, Lord, even as you called us, even as you desired us to minister, be ministers unto thee. Help us, Lord. There is a purpose, we believe, that we may know the purpose and call and the gift we have in us. And also, Lord, thou may reveal to us the gift we have. And Lord, we may be increasing ourselves in the knowledge and wisdom of Christ by prayer, Lord, and the power of the resurrection, and also meditation of the word, that you will lead us and guide us, that we may be worthy, faithful ministers, servants unto thee, Lord. We thank you, Lord, for the wonderful example Paul had laid for us. We are in a similar situation. Yes, Lord, you are blessed in ministering thee, in serving thee. This is going to be a mystery which we will be knowing, which you will be unraveling to us, Lord. We thank you, we worship you, praise thee for this great mystery we have to, Lord, understand as we serve thee. We thank you, Lord. We are not alone. You have given, Paul did not have a church fellowship with him those days. We thank you, Lord. He was doing alone, Lord. We thank you, Lord. We have church fellowship with us, co-workers, co-saints, co-prayer warriors, Lord, as a church, Lord, as one unit, as a body of Christ, you are with us. And Lord, you are in us. Help us, Lord. Thou hast planted us here. Help us, Lord, that we minister as one body of Christ, that we may be a blessing to the many souls around us in our parts in this place, that we may say, Lord, even as we heard that you would have definitely rewarded Stephen, Lord. Blessed art thou, my faithful servant, and you would have appreciated him also. Help us, Lord, that we may know there will be persecution, yet you are with us. And you are the Lord, you said, I have overcome the world. Be of good cheer. Help us, Lord, that we may be ministering unto thee in faith as a faithful stewards, and we may be blessed and rewarded according to the heavenly blessings you have planned for us. Help us, Lord, that we may be thy faithful servants in these days to come. This we pray with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, our living God. Amen. 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 The grace of our Savior, Lord Jesus Christ, the love of the Father, the presence and communion of the Holy Spirit of God, may abide with each one of us, now and forever and ever. Amen. Amen. Now, God bless you all. Please join for the fasting prayer tomorrow morning at 10 o'clock without fail, and also Sunday worship service at 9:30. It is on online and also offline. Those who are able to come to the church, please do come. Those who cannot come, please join in the worship service on online. God bless you. God be with you.